Thank you for coming on time. Always we Indians follow in time, on time. This is all the rules. So I really appreciate your on time coming. Let us clap for that who all are coming here. Thank you so much. And our chief guests are on the way. We'll receive in a while. Let us wait for 10-15 minutes. We'll resume the program. Thank you so much. I welcome our parents, grandparents, and our dear children to this event. Let us begin this occasion by diya lighting. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of night, similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. To make this evening a blessed one, we invoke Goddess Saraswati by lighting the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessings for the same, I now request Santosh sir and Sudarshan sir to light diya. धनसम्पदा शुभं कुरु शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನಗೆ ಏನಾಥ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಾಶಕ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನಗೆ ಏನಾಥ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಾಶಕ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಗಣನಾಥ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಗಣನಾಥ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯು ನೀನೇ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರಿವೆ ನೀನು ವರವನ್ನು ನೀಡುವೆ
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯು ನೀನೇ, ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರಿನೇ ನೀನು ವರವನು ನೀಡುವೆ, ವಿದ್ಯೆ ನೀಡುವೆ, ಸಿದ್ಧಿ ನೀಡುವೆ, ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವೆ, ಕರುಣೆಯ ತೋರುವ ಕರುಣಾಮಯ ನೀನೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರುವ ಕರುಣಾಮಯ ನೀನೇ, ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ, ಪೂಜೆಪೆ ನಿನಗೆ ನಾಥ, ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ಗಣನಾಥ, ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ ಗಣನಾಥ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. A very good evening to everyone who are present here. We are extremely happy and delighted to see you all together in this wonderful occasion. It is our great honor to welcome each and every one of you to today's special program. Your presence truly makes the event more meaningful and joyful. We would like to extend our heartfelt welcome to our respected chief guest, Mr. Santosa Magistrate. Sir, your gracious presence inspires and motivates us all. We also extend a warm welcome to our respected guest, Mr. Sudarshan sir. Thank you, sir, for being here to encourage our young talents. With a deep respect, we warmly welcome our respected principal, Mrs. Netravati ma'am, whose constant guidance and dedication makes every program grand success. We also welcome our dedicated teachers, supportive parents, and our dear friends who have joined us today. Today's celebration of talent, confidence, creativity. We hope this program fills your hearts with pride and creates beautiful memory for everyone. We all are excited and happy to showcase our wonderful programs. Let us begin today's wonderful program. Please sit back, relax, and enjoy the show. Thank you. Thank you, Mugdha and Prisha. It is a great honor to introduce our Honorable Chief Guest, Santosh MS, Senior Civil Judge and Member Secretary of the District Legal Services Authority, Shivamogga. He began his journey in law with strong academic excellence, completing his BA LLB honors from University College of Law, Dharwad, and later his LLM in Constitutional and Administrative Law. Since his appointment as a civil judge in 2016, he has served in various responsible positions, including Metropolitan Magistrate in Bengaluru, Assistant Registrar at Karnataka Lokayukta, Civil Judge and JMFC at Navalgunda, and Senior Civil Judge and JMFC at Hosanagara. Currently, as Honorable Senior Civil Judge and Member Secretary of DLSA, Shivamogga, he plays a vital role in spreading legal awareness and ensuring access to justice for all sections of society. Known for his calm demeanor, fairness, and dedication to justice, he continues to serve with integrity and compassion. We are truly privileged to have him with us today.
I warmly invite Santosh sir to take the stage and share his words of wisdom with us. ಈ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ರವರೇ, ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ AI ರೋಬೋಟ್ ಥರ ಬಂದು ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ತೊದಲು ನುಡಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ರವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆ ಎತ್ತನೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯನಿಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಉತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು, ನಾನೀಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾ? ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕೆಟ್ಟೋದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಸ್ತುವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮುಂದೇನು ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಾರ್ಲೆಜಿ. ಆದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ 4G ಮತ್ತು 5G. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿದ್ದುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಬಂದು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ LKGಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರನ್ನ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, LKGಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ಅಷ್ಟು 4 ವರ್ಷ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0ಇಂದ 100ವರೆಗೂ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತಾಳೆ, 10ರವರೆಗೂ ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ SSLC ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿ SSLC PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂಕ 90%, 95% ಇದ್ದರೆ, ಈ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದರೆ 90-95% ತಪ್ಪುಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ.
ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ 90-95% ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ SSLC ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿ, 1, 2, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಬೇಡ ಇರುವಂಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು UKG ವರೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕುವಂಥ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಣಿತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಭಾಷಣದ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ವೇದಿಕೆ. ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಹಳ ದಿನ ನೆನಪಿರ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಥೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಲವಿದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿರಬಹುದು. ಆ ಕಥೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು. ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಗುರುಗಳು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಚಾಚು ಚಪ್ಪದೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಮಾತು ಮೀರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದಿನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯಂದು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು, ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ನಾವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೇನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋದ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ನೀವು ನೋಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ, ಅದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂದೇಶ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು, ಆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಾಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಸಾವನ್ನು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಬಯಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಗುರುಗಳು ಒಂದಿನ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂಜ್ಯರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿನ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಗುರುಗಳ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಗುರುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರಲ್ಲ, ಮೈ ತಣ್ಣಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟರು, ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಮನಗಂಡಂಥವರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು, ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಂದೇಶ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. 2 ಕೈಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಷ್ಟಿ ಹೊಡೆದಿರ್ತದೆ. ಆ ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಎಡಗೈ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೇಪರ್ ಚೀಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣು ಅಂತ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಸಂದೇಶ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತದೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 2 ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಈ ಸಂದೇಶ ಏನು ತಾವು ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಆ ಇದ್ದಂಥ 2 ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಬದಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಎಡಗೈಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೀಟಿ, ನಾನು ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥ ಚೀಟಿ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತದೆ. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೀಟಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚೀಟಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಃ ಹಸಿಯಾದ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಗೊಂಬೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ತುಂಬಬೇಕು. ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ
ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮನೇಲಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಸಮಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾಲ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಣ್ಣನಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ನೇಮಕವಾದರೂ ಕೂಡ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿಡಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಕೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳೋಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಳು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡು, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡು, ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೇಳು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ತುಂಬ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಶಂಕದಿಂದ ಬಂದಂಥ ತೀರ್ಥವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ನಾನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಣ್ಣನ ಸಂಪರ್ಕನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಟು ಬೆಳೀತು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ನಾನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಯನ್ನು ಅಡ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಓದಿಸಿದ್ಲು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ದಾಯಾದಿಗಳು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ದಾವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ನಮಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಪುಟಾಣಿ AI ರೋಬೋಟ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತುಂಬೋಣ, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವರ ಜೀವನ ಬಣ್ಣಮಯವಾಗಿರಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಸಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ ತಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. It is a great honor and privilege to welcome our esteemed chief guest, H.P. Sudarshan Sir, founder of Thai Mane Orphanage, a nurturing home. Sudarshan Sir is a dedicated social worker and community leader from Shimoga with over 25 years of committed service to society. He holds a master's degree in social work along with an MPhil and a diploma in human resource management. He has received numerous prestigious awards, including the State Award for Best Child Welfare Institution 2024 from the Government of Karnataka. Through his foundation and various social initiatives, he has supported thousands of underprivileged children by providing educational materials, food assistance, and protection services. Every year, he helps more than 2,000 students with school supplies and has extended support during floods, the COVID-19 pandemic, and other emergencies. His life reflects compassion and leadership with a deep commitment to the welfare of children and society. His commitment to humanity is truly inspiring. He has also donated blood 51 times, reflecting his deep compassion and dedicating to saving lives. I now request Sudarshan Sir to kindly come forward to share his valuable thoughts with us. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಇರುವಂಥ
ವ್ಯಕ್ತಿರೂಪ ಸ್ವರೂಪದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಿಜವಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಏನಾಗ್ತಿರೋದಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಒಂಥರ ಕುತೂಹಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗಿಂತ ತುಂಬ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಜನ್ರೇಷನ್ನೇ ಬೇರೆ, ಇವರು ಕೋವಿಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ, 2020 ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋವಿಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇವರಿಗೆ. ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ನಾನು ಇದು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಸೇರಬೇಕೋ ಬೇಡ, ಮೇಡಮ್ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಳಿಬೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಡೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಏಕೈಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ನೊಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾರಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ನೆನಪಾದ ಸರ್. ನಿಮ್ಮಿಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆಯಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯನೇ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಗುನೂ ಈಗ ನೋಡಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸಣ್ಣ ಮಗುನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ನಾವು ಯಾರೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಂಬಾರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಏನು ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅನ್ಯತಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗೋಣ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಇಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ. ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವೆರಡೇ ಮಾತಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮೊಬೈಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಒಂದು ಅವಿವ್ಯಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು, ವಿಭಜಕ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಬ್ಬರು ಇದಂತ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋನು ಇರ್ಬೋದು, ಕೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ, ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ, ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವ್ರು ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾವು ಬೆಳೀತಿರುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಜನ್ರೇಷನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ತೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಾಕಿದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಾಕ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಲಾದ ಖುಷಿ ಎಷ್ಟಂದರೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು, ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂದರು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 2021, 2020, 21, 22. ಆ 22 ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅವನತಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮರಕೋತಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮರಕೋತಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಚಿನ್ನಿ ದಂಡ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕುಂಟೆಬೆಲೆ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನಾನ ಬೇರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವು ಏನು ಅಂದರೆ, ಅದು ಏನಾದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಆಟನ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣೋದ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಮಗುನ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ, ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಮೂರು ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡ್ತೀವೋ
ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಎ ಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀವೋ, ಫ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀವೋ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಾವು ಗಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿ ನಿಜವೂ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳುಗಳು ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈತಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ, ವಸ್ತು ಮುಟ್ಬೇಡ ಪದ ಬರಲ್ಲ, ಬೇಡ 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 ಅನ್ನೋ ಪದ ಮಾತ್ರ ತಲೆಗೋದು ಮೆಮೊರಿ ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತೆ. ನಾವು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಡ 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 ಅಂದಿರ್ತೀವಿ. ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಿಂದೇ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ನನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದೇ ತಿನ್ನತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಮಗುಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗ ಕಲ್ಪನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಮಗು ನೀನು ಆರೆಂಜ್ ತಿನ್ನು, ನೀನು ಪೈನಾಪಲ್ ತಿನ್ನು, ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತುಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಮಗುಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ತುಂಬಾರ್ದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಮಗು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಾ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಮಗು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ನೇರ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಮಗು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮಾತಾಡ್ಸೋದೆ, ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಿಂದೆ ಟಿವಿಗಳಿದ್ವು, ಟಿವಿಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೋಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಶುರುವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿಕಂಬ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ರಾತ್ರಿ 10:30 11 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅವಾಗ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ತುಂಬ ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಜನ ಒಂಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಕ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, 2 ಕೈ ಇದೆ, 2 ಕಾಲಿದೆ, ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನೂ ಇಲ್ದವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಹಾಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ನನಗೆ ಹೊತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಹೊತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮನೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಊಟ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವತೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ದಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಾಡೋದು, ಅಲೆಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಹಾರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕನಸು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಈಗಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಇಂಥವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ನು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು. ನೀವೇನೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಒಳಗೆ ತಂದೆ ಆದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿನಿಗೆ ನಾವು ಪೋಷಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ನೀರು ಹಾಕ್ತಂಗೆ ಬೆಳೆಸಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಎಂದು ಆ ಮಗುಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ, ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರುಗಳು. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ 4 ಜನರ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಏನು ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ, ಇವನ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಬದಲು ನಮ್ಮವ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you for your valuable speech, sir. Now it's time to honor our chief guests. I request our chief guest to accept a small token of gratitude.
Good evening, everyone. It is a pleasure to welcome you all to our most awaited part of the program. Before we begin this joyful celebration, I would like to take a moment to express our heartfelt gratitude. We extend our heartfelt thanks to our esteemed chief guest, Santosh sir and Sudarshan sir, for gracing us with their presence today. A big thank to our principal, Netra ma'am, for her guidance and support in making this event possible. Our sincere appreciation to our dedicated teachers and non-teaching staff. We have worked tirelessly to prepare our little stars for this special day. We also extend our gratitude to Vijay Kumar and team who have been captured these beautiful moments tonight. Thanks to Kuvempu Rangamandira team for ensuring the smooth flow of the program with perfect sound, lighting, and coordination. To our dear parents, your encouragement and support mean everything to us. Thank you for trusting us with your child's learning journey and for being here to cheer them on. And of course, a special thanks to our tiny performers who are ready to fill the stage with laughter, joy, and endless cuteness. Let's enjoy this beautiful celebration together. Thank you, and let the program begin.